बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्त आया नूं जी बड़ी मेहरबानी तुसीं तशरीफ लिया है। तो पंजाबी अदबी प्रचार के तहत जिहड़ा अज मां बोली के दिहाड़ के हवाले नाल एक प्रोग्राम हो रहा है, उस विच वाक तो बाद दूसरा उनका हिस्सा है कहानी दरबार का। तो कहानी शुरू करन तो पहले मैं खालिद फराद धारीवाल साहब नूं कहांगा, दरखास्त करांगा कि वो आण ते पंजाबी कहानी और उसके पिछोकड़ बारे कोई मुख्तसर एक अपने विचार साडे नाल सांझे करन। अस्सलाम वालेकुम। पंजाब विच भावें कहानी सुनन सुनान की रीत कई हज़ार वरे पुरानी है, पर मौजूदा पंजाबी कहानी लिखण की पिरत अज तो 150 साल पहले पई सी। वंड तो पहले ਵੱਖ-ਵੱਖ कहानीकारां दे कोई 57 कहानी परागे छप चुके सन ते इंज पंजाबी कहानी अपने पैरों उत्ते खलो चुकी सी। वंड हथों अपनी समूची पछाण तो बेमुख हो के पाकिस्तानी पंजाबी कहानी नवे मुहांदरे नाल सामने आई तां पौनी सदी दे अपने पिछले पंध नूं खोटियां कर बैठी सी। पाकिस्तानी पंजाबी कहानी ने 1948 विच रोज़नामा आगाज़ लाहौर के पंजाबी एडिशन तो अपने सफ़र का मुढ़ बन्निया। 1951 विच डॉक्टर फ़कीर मुहम्मद फ़कीर ने पंजाबी नां का रसाला कढ़िया, जिस विच सजाद हैदर, अकबर लाहौरी, नज़र फातमा दीयां कहानियां छपियां। इस दौर विच कहानी ने अपनी टोर जारी रखी। इस धाके विच वंड नूं मौजू बना के कई कहानियां लिखियां गईयां। इंज समाजी हवाले नाल कहानी ने अपना नक नक्शा कढ़िया। 1960 विच नवाज़ दीयां डूंघियां शामां कहानी परागा छपिया तां यह पाकिस्तान बनन दे बाद सामने आया इत्थों दा पहला कहानी परागा सी। इस परागे विचलियां कहानियां रोमानी ने। नवाज़ ने हकीकत नगारी ते रोमान का सहारा लिया है। नवाज़ दीयां कहानियां विच मनुख की इकलता ते थोड़ा नूं मुढ़ली हैसीयत हासिल है। मुद्दे ते असलूब पक्षों ये कहानियां सधारण ही ने। 1960 तो 1970 के दहाके विच कहानी विच कई तजर्बे होए। माली तंगियां ते सियासी उथल पथल के असर हेठ बहुत कुछ लिखा गया। 70 का दहाका इस लिहाज नाल बहुत अहम है कि इस दहाके विच कई नामवर कहानीकार उभरे ते इन्हां 10 सालां विच कोई 25 कहानी परागे छाप के सामने आए। मुख तौर पर असीं कालियां ईटां काले रोड अनवर अली, रन तलवार ते घोड़ा अफजल हसन रंधावा, अकबर कहानियां अकबर लाहौरी, जागदी अख दा ख्वाब आमर फहीम ते थल करन दरिया अहसन वाघा का नाम लै सकते हाँ। अनवर अली इस अहद का एक उगा नां है। एक अखबार विच कार्टूनिस्ट होने वजों अनवर की कहानी विच टिचकर ते हास रस के भाव बहुत उभरवे ने। अफजल हसन रंधावा अपने पात्रां राहीं सांझे पंजाब के समाज नूं इस ढंग नाल पेश करते हैं कि बीते वेले के रीत रिवाज ते वातावरण अखां मोरे आन खलोंदे ने। आमर फहीम ते हसन वाघा कोल फलसफियाना फिकर ते एबस्ट्रैक्ट के पक्ष भी मिलते हैं ते यह अमल अकबर लाहौरी की कहानी जंगल में जमहूरीयत अंदर होर तिखा हो जाता है। 1980 के दहाके विच कुछ लिखारियां ने अपने आल दुआले नूं संबोलक ढंग नाल पेश किया ते कहानी विच कुछ नवे तजर्बे होए। इस समय के कहानीकारां पाकिस्तानी पंजाबी कहानी के भंडार विच ढेर वाधा किया। इन्हां 10 सालां विच कोई 60 कहानी परागे छपे। इस समय के अहम कहानीकारां विच मिर्ज़ा हामिद बेग, हुसैन शाद, मकसूद साकब, राजा मुहम्मद अहमद, मनशा याद, अफजल हसन रंधावा, आगा मुदस्सर अली ते हफीज़ खान का नाम लिता जा सकता है। मिर्ज़ा हामिद बेग का कहानी परागा किस्सा कहानी अपनी वक्री पछाण करवांदा है। इस विचलियां कहानियां चुगत्ते राज की गुड़तली टुट भज नूं संबोलक ढंग नाल पेश करदियां ने। ये कहानियां टुटदे हुए मुगल जगीरदारी निज़ाम के किस्से ने। इसे समय विच मुहम्मद मनशा याद अपने कहानी परागे वगदा पानी अंदर कहानी नूं तैदार बनाउंदा होया पात्रां दे नफसियाती वेरवे राहीं कहानी नूं अगांह टोरदा नज़र आउंदा है। कहानी ते सुच्चा तिला के नां तो छपे मकसूद साकब के कहानी परागे भी सलाहनयोग ने। मकसूद साकब तरक्की पसंद विचारधारा नाल जुड़िया होया सूझवान लेखक है। 1990 तो बाद पाकिस्तानी पंजाबी कहानी अपनी वेतर बुनतर ते मौजूआं पक्षों उक्का वखरी नज़र आउंदी है।
ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਮੀਦ ਰਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋ ਕਹਾਣੀ ਪਰਾਗੇ ਰੁੱਖ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀ 1995 ਵਿੱਚ ਤੇ ਧੁੰਦ 2000 ਵਿੱਚ ਛਪ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਕਸੂਦ ਸਾਕਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਦਬੀ ਰਸਾਲਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਚਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ, ਗੁਰਦਿਆਲ, ਅਜੀਤ ਕੌਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਜਿੰਦਰ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਤੇ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਕਹਾਣੀ ਪਰਾਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਛੱਡ ਗਏ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਆਪ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਲਿਆਸ ਕੁੰਮਣ, ਜਮੀਲ ਅਹਿਮਦ ਪਾਲ, ਨਾਦਰ ਅਲੀ, ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਸਾਜਦ, ਆਸ਼ਕ ਰਹੀਲ, ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਹਿਮਦ, ਸਈਦ ਭੁੱਟਾ, ਜ਼ਾਹਦ ਹਸਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਜਵਾਦ, ਮੀਰ ਤਨਹਾ ਯੂਸਫੀ, ਸਨਾਵਰ ਚੱਦੜ, ਅਲੀ ਅਨਵਰ ਅਹਿਮਦ, ਆਸਫ ਮਹਮੂਦ, ਕਰਾਮਤ ਮੁਗਲ, ਮਲਕ ਮੇਹਰ ਅਲੀ, ਖਾਲਦ ਫਰਹਾਦ ਧਾਰੀਵਾਲ ਤੇ ਨੈਣ ਸੁਖ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬੁਣਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮਲਕ ਮੇਹਰ ਅਲੀ ਦੇ ਕਹਾਣੀ ਪਰਾਗੇ ਢਾਲ ਲੱਗੀ ਬਸਤੀ ਦੀ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਪਰਾਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਿੰਬੋਲਕ ਢੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨਿਮਾਣੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ, ਮੁਆਸ਼ੀ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਾਵੇਂ ਪਾਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਲਮੇ ਨੂੰ ਫੋਕ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। 1968 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਤੀਵੀਂ ਰਿਫਤ ਦਾ ਕਹਾਣੀ ਪਰਾਗਾ ਇੱਕ ਓਪਰੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਛਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਫਾਤਮਾ, ਖਾਲਦਾ ਮਲਕ, ਕੈਕਸ਼ਾ ਮਲਕ, ਪਰਵੀਨ ਮਲਕ, ਫਰਖੰਦਾ ਲੋਧੀ, ਆਇਸ਼ਾ ਅਸਲਮ, ਅਫਜ਼ਲ ਤੋਸੀਫ, ਮੁਸਰਤ ਕਲਾਂਚਵੀ, ਅਜ਼ਰਾ ਵਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ੋਇਆ ਸਾਜਦ ਦਾ ਨਾਂ ਅਹਿਮ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਜਵੇਰੀ ਭੱਟੀ, ਸਈਦਾ ਮੁਖਤਾਰ ਯੂਨਸ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੁਮਾ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਕਹਾਣੀ ਪਰਾਗੇ ਛਪ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਫਾਇਜ਼ਾ ਰਾਣਾ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਪਰਾਗਾ ਨਹੀਂ ਛਪਿਆ ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਖੰਦਾ ਲੋਧੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਰਵੀਨ ਮਲਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਔਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਤੀਵੀਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚਿਤਰਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੋਕੀਰ ਚੁਗਤਾਈ, ਨਜ਼ੀਰ ਕਹੋਟ, ਅਮੀਨ ਮਲਕ, ਆਗਾ ਅਲੀ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਤੇ ਆਸਫ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸੀਰ ਅਹਿਮਦ, ਚੀਮਾ ਤੇ ਨੈਣ ਸੁਖ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇਸ ਅਸਲੂਬ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਦੇਸੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੇ ਪੰਧੇੜੂ, ਫਰਹਦ ਨਵਾਜ਼, ਪੰਖ ਮੁਕਟ ਮਕਸੂਦ ਸਾਕਬ, ਰੰਗ ਰਸ ਵਸੀਮ ਗਰਦੇਜ਼ੀ, ਲਾਗੂਸ ਤੋਂ ਅਜਨਬੀ ਕਰਾਮਤ ਮੁਗਲ, ਗਲੋਬ ਕਹਾਣੀ ਜਮੀਲ ਅਹਿਮਦ ਪਾਲ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਵਕਾਰ ਅਹਿਮਦ ਪਾਲ, ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਮੀਦ ਰਾਜ਼ੀ, 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਹਮੀਦ ਰਾਜ਼ੀ, ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਜ਼ਾਹਦ ਹਸਨ, ਔਖਾ ਕੰਮ ਜਵੇਦ ਬੂਟਾ, ਲੂਮੜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਮਰ ਜ਼ਹੀਰ ਭੱਟੀ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਖੂਬੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਲੱਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਖਾ ਕੰਮ ਜਵੇਦ ਬੂਟਾ, ਖਵਾਨ ਰੁਲਫੋ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮਲਕ ਮੇਹਰ ਅਲੀ ਤੇ ਕਮਰ ਜ਼ਮਾਨ ਤੇ ਪੰਡਤ ਜਿਹਨੇ ਮੱਛੀਆਂ ਪਾਲੀਆਂ ਖਾਲਦ ਫਰਹਾਦ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਤਰਜਮੇ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ। ਹਾਲ ਸਮੇਂ ਨਵੇਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜ਼ਫਰ, ਮੁਦੱਸਰ ਬਸ਼ੀਰ, ਨਸੀਰ ਅਹਿਮਦ, ਤਾਹਰ ਸੰਧੂ, ਆਸਫ ਰਜ਼ਾ, ਸਾਬਰ ਅਲੀ, ਇਜਾਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਹੀਰ ਵੱਟੂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਮਾਜ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਥਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਭਾਰੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਨਾਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।